Good morning, everyone. I am Professor Amit Jadhav. Today we are going to see synchronization in Java. In last lecture, we have seen multi-threading. In that, we have discussed what is thread, the different advantages of multi-threading, what is multitasking, different types of multitasking. Then different methods that we use for threading. Then life cycle of thread. And some examples and sleep method, right? So today we are going to start with Java synchronization. Synchronization is the process of handling resources accessible by multiple thread requests. The main purpose of synchronization is to avoid thread interface. At times when more than one thread try to access the shared resources, we need to ensure that the resource will be used only one thread at a time. The process by which this is achieved is called synchronization. So synchronization is nothing but the thread. So in one process, there are multiple threads are available, and they are trying to access the resources. If all the thread access the same resources, then deadlock will occur. To avoid that, we use the synchronization. In synchronization, one thread occur one resource at a time. So one thread execute at a time. So there is no chance to occur deadlock. So for synchronization, here we synchronize and create an object of it and the source code. Here we write. So next point is why we need the synchronization. If we do not use synchronization and let two more threads access the shared resources at the same time, it will lead to distorted result. So as I already tell you that in one process there are multiple threads, and that threads are try to access same shared resources at the same time, then deadlock will be occur. To avoid that, we use synchronization. So let's see a simple example. Suppose that we have two different threads, T1 and T2, and T1 starts execution and save certain values in a file temporary.txt. So here we have two threads, T1 and T2, and T1 start to execute and save and perform some procedure and save the result in temporary.txt file, which will be used to calculate some result. Okay, when T1 returns, meanwhile the T2 starts, and before T1 returns, T2 change the value and save by T1 in the file temporary.txt. So temporary.txt is the share resource. Now obviously T1 will return wrong result. आता बघा या एक्झाम्पल मध्ये T1 आणि T2 दोन थ्रेड आहेत आणि एकच रिसोर्स शेअर करतात, दॅट इज temporary.txt फाईल. एक txt फाईल आहे ज्यामध्ये दोघंही पण काय करतात, प्रोसिजर परफॉर्म करून रिझल्ट स्टोअर करतात. आता बघा फर्स्ट काय होतं, फर्स्ट व्हेन T1 स्टार्ट्स एक्झिक्युटिंग, पहिल्यांदा T1 एक्झिक्यूट होतो आणि तो काही ऑपरेशन परफॉर्म करतो आणि काही व्हॅल्यूज आहेत त्या temporary.txt फाईल मध्ये सेव्ह करतो. आणि ही जी काही सेव्ह केलेली व्हॅल्यू कोण यूज करणार आहे, विच विल बी यूज टू कॅल्क्युलेट सम रिझल्ट व्हेन T1 रिटर्न्स. आता या व्हॅल्यू काही कॅल्क्युलेशन साठी T1 यूज करणार आहे. आता तोपर्यंत काय झाला, T2 स्टार्ट झाला आणि अँड बिफोर T1 रिटर्न्स, T1 ची प्रोसिजर कंप्लीट होते तोपर्यंत T2 न काय केली, temporary.txt फाईल मधली ज्या काय व्हॅल्यूज होत्या त्या व्हॅल्यूज चेंज केल्या. आता ज्यावेळी T1 रिटर्न होईल आणि तो टेम्पररी फाईल मधल्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेशन साठी यूज करेल, तर तो इनकरेक्ट रिझल्ट जनरेट करेल, राईट. सो नाउ ऑब्वियसली द T1 will return the wrong result. To prevent such problem, synchronization was introduced. तर यासाठी सिंक्रोनायझेशन यूज करतात. विथ सिंक्रोनायझेशन इन अबव केस
once T1 starts using temporary.txt file, this file will be lock mode, and no other thread will be able to access or modify it until T1 returns. आता सिंक्रोनायझेशन मध्ये काय केलं जातं, आता जो काही सेम शेअर रिसोर्स शेअर केला जातो, तर जोपर्यंत एका थ्रेडची प्रोसेस पूर्ण कंप्लीट होऊन तो रिटर्न करत नाही तोपर्यंत तो लॉक मोड मध्ये ठेवतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठलंही म्हणजे रीड होत नाही ती फाईल, त्यानंतर एडिट होत नाही, डिलीट होत नाही, किंवा कुठल्याही त्याच्यावर ऑपरेशन्स परफॉर्म करता येत नाही. आता बघा सेम आपण जर एखादी फाईल ओपन केली आणि ती आपण त्यामध्ये राईट काहीतरी करतोय आणि ती फाईल ओपन असताना जर आपण डिलीट करायला लागलो तर आपल्याला ऍक्सेस अलाउड नाहीये, कारण ती फाईल टेम्पररी काय असते, लॉक स्टेट मध्ये असते. त्यामध्ये राईट ही प्रोसेस चालू असते आणि मग जोपर्यंत राईट चालू आहे, जोपर्यंत ती फाईल सेव्ह होऊन क्लोज होत नाही तोपर्यंत आपण ती फाईल डिलीट किंवा अपडेट करू शकत नाही. म्हणजे ती सपोज जर आपण आता वर्ड फाईल इथं ओपन केली, तुम्ही सपोज वर्ड फाईल ओपन केली आणि इथं काहीतरी मी टेक्स्ट राईट करतोय आणि त्याच वेळी काय झालं, हॅकरनं सपोज हीच फाईल ऍक्सेस केली आणि ही फाईल डिलीट करायचा ट्राय केला. आता बघा ही फाईल इथं ओपन आहे, मी सेव्ह केली फर्स्ट. डेस्कटॉपवर आपण सेव्ह करूया. त्याचं नाव दिलं सॅम्पल. ओके, आता ही फाईल ओपन आहे आणि सॅम्पल फाईल इथं बघा जनरेट झाली आणि सपोज जर मी डिलीट करायला गेलो तर बघा इथं मेसेज येतोय, दिस ऍक्शन कॅनॉट कम्प्लिटेड बिकॉज द फाईल इज ओपन इन वर्ड डॉक्युमेंट, क्लोज द फाईल अँड ट्राय अगेन. तर आता ही फाईल ऑलरेडी ओपन मध्ये, त्याच्यामध्ये काय तर रायटिंग प्रोसेस चालू आहे, तर त्यामुळे ती काय होणार नाही, डिलीट होणार नाही जोपर्यंत आपण फाईल क्लोज करत नाही. तर तोपर्यंत ज्यावेळी ती ओपन स्टेट मध्ये आहे तोपर्यंत ती लॉक मोडला राहते. ओके, सेम लाईक दॅट. आता जोपर्यंत T1 एखाद्या फाईलवर वर्क करतोय, तो रिसोर्स शेअर करतोय, तोपर्यंत दुसरा कोणी ती फाईल ऍक्सेस करून ती मॉडिफाय करू शकणार नाही, कारण की ती लॉक मोडला राहते. ओके, आणि मग ज्यावेळी T1 कम्प्लीट करेल त्यावेळी T2 तो रिसोर्स यूज करू शकेल. पण T2 तोपर्यंत त्याची ऍक्शन परफॉर्म करू शकतो, म्हणजे जे काही एक्झिक्युशन आहे ते तो परफॉर्म करू शकतो, पण ज्या रिसोर्स मध्ये त्याला ते सेव्ह करायचंय तर तो रिसोर्स तो यूज करू शकत नाही. ओके, आता युजिंग सिंक्रोनायझेशन मेथड, आता दोन वेज आहेत की आपल्याला फाईल सिंक्रोनाइज करता येते. तर त्यामध्ये पहिली आहे सिंक्रोनायझेशन मेथड. आता यामध्ये बघा, आणि दुसरी आहे सिंक्रोनायझेशन कीवर्ड यूज करून. आता इथं एक प्रोग्राम केलाय, आपण तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट करून बघूया. सिंक्रो म्हणून नाव दिलं. ओके, आता मी हा प्रोग्राम कॉपी केला, नोटपॅड ओपन करूया आपण आणि प्रोग्राम सेव्ह केला डेस्कटॉपवरच. त्याचं नाव दिलं सिंक्रो .java. आता या प्रोग्राम मध्ये काय केलंय बघा, एक क्लास फर्स्ट बनवलाय आणि एक क्लास सेकंड बनवलाय. ओके, आणि मेन मध्ये दोन्हीचे ऑब्जेक्ट क्रिएट केले. तर फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट केला न्यू फर्स्ट, आणि सेकंड मध्ये सेकंड सेकंडचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आणि त्यामध्ये दोन पॅरामीटर पास केले, फर्स्टचा ऑब्जेक्ट आणि हा टेक्स्ट, हे दोन्ही पाठवले. पुन्हा सेकंडचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय अजून एक, त्यामध्ये हे दोन पॅरामीटर पास केले, आणि सेकंडचा थर्ड एक ऑब्जेक्ट केलाय आणि त्यामध्ये पण दोन पॅरामीटर पास केले. ओके, आता बघा फर्स्ट काय होणार आहे, फर्स्टचा ऑब्जेक्ट क्रिएट होणार आहे. आता इथं फर्स्ट आपण राईट केलं, त्यामध्ये काय झालं बघूया. इथं आपण void डिस्प्ले नावाची मेथड कॉल केली. ओके, आणि त्यानंतर ट्राय थ्रेड स्लीप काय करतं, थोडासा पॉज देतं. ओके, आता म्हणजे दोन प्रोसेस मध्ये तो पॉज राहणार. त्यानंतर काय होणार आहे बघा, त्यानंतर system.println हे प्रिंट केले. बघा फर्स्ट काय प्रिंट केलंय त्यांनी, system.out.print हा स्क्वेअर ब्रॅकेट आणि प्लस मेसेज प्रिंट केलाय. आणि ज्यावेळी ट्राय ब्लॉक मधनं बाहेर पडलं, कॅच ब्लॉक मधनं बाहेर पडलं की म्हणजे त्याला स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये हा मेसेज प्रिंट करायचा आहे. ओके,
आता इथं नंतर आपण बघा सेकंडचा आपण काय केला, ऑब्जेक्ट बनवला आणि त्यामध्ये एफ न्यू हा फर्स्टचा ऑब्जेक्ट पास केला आणि वेलकम नावाचं टेक्स्ट पास केलं. तर आता काय होणार, ज्यावेळी बघा इथं सेकंड मध्ये फर्स्टचा ऑब्जेक्ट इथं कॉपी होणार एफ पी नावानं आणि सेकंड मध्ये जी काही स्ट्रिंग आपण पास केली वेलकम ती इथं कॉपी होणार. नंतर एफ ऑब्जेक्ट एफ पी व्हॅल्यू आहे ती एफ ऑब्जेक्टला असाइन केली आपण आणि एसटीआर ची व्हॅल्यू मेसेजला असाइन केली आणि इथं आपण स्टार्ट कॉल केली. स्टार्ट ज्यावेळी कॉल होईल त्यावेळी रन मेथड जिथं आपण लिहिली, आता इथं स्टार्ट कॉल रन मेथड कॉल होणार कारण की स्टार्ट नंतर रन मेथड आपली एक्झिक्यूट होते. मग तिथं आपण काय केलंय एफ ऑब्जेक्ट, आता हा एफ ऑब्जेक्ट फर्स्टचा ऑब्जेक्ट त्याच्या थ्रू आपण डिस्प्ले मेथड कॉल केला आणि इथं मेसेज पास केलाय. आता जो मेसेज असेल जो इथनं आपण पास केलाय वेलकम तो इथं कॉपी होणार, तो मेसेजला असाइन झाला आणि हा इथं कॉपी केलाय तो इथं ऍक्सेस होणार. बरोबर, म्हणजे मेसेजची व्हॅल्यू काय होणार तर वेलकम सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट इथं स्क्वेअर ब्रॅकेट येणार आणि प्लस मेसेज म्हणजे वेलकम व्हॅल्यू आणि त्यानंतर काय होणार आहे, आता आपण इथं सिंक्रोनाइज वर्ड यूज करत नाहीये, हे विदाउट युजिंग सिंक्रोनाइज आहे आय थिंक. इन दिस एक्झाम्पल वी आर नॉट युजिंग सिंक्रोनायझेशन, इथं आपण सिंक्रोनायझेशन यूज केलं नाही. बरोबर ना, तर मग त्यावेळी हा ऑब्जेक्ट एक सेकंड ऑब्जेक्ट पण क्रिएट होईल आणि तो काय करेल न्यू, सेम प्रोसिजर रिपीट होणार. न्यू केल्यानंतर बघा हा ऑब्जेक्ट इथे कॉपी होणार आणि न्यू इथं कॉपी होणार, ती व्हॅल्यू असाइन झाली ऑब्जेक्टला आणि मेसेजची व्हॅल्यू काय आली न्यू व्हॅल्यू आली आणि ज्यावेळी रन होईल त्यावेळी आपण हा मेसेज या डिस्प्ले मेथडला पास केला. मग इथं मेसेजची व्हॅल्यू आली, मग त्यावेळी काय येणार पुन्हा मेसेज पण होणार. याचं आउटपुट कसं येईल बघा, आउटपुट येताना त्याचं बघा पहिल्यांदा हे स्क्वेअर ब्रॅकेट येईल वेलकम येईल, त्याच वेळी दुसऱ्या ऑब्जेक्ट जो आहे इथं बघा आपण जो क्रिएट केलाय तो एक्झिक्यूट होणार. म्हणजे हे पहिल्यांदा या रिसोर्सनं वेलकम प्रिंट केलं, त्याचनंतर लगेच सेकंडचा पुन्हा मेसेज प्रिंट होणार, थर्डचा मेसेज पुन्हा प्रिंट होणार आणि त्यानंतर मग हे स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लोज होतील. इथं बघा 1000 सेकंडचा मिली सेकंडचा आपण काय दिलाय स्लिप दिलाय, थोडा पॉज होणार. ओके, तर आता यामध्ये तिन्हीचे ऑब्जेक्ट जे आहेत ते तिन्हीचे ऑब्जेक्ट ऍट अ टाइम कॉल होणार आहे आणि तो पहिल्यांदा स्क्वेअर ब्रॅकेट आणि एक स्क्वेअर ब्रॅकेट ओपन वेलकम, एक स्क्वेअर ब्रॅकेट ओपन न्यू आणि एक स्क्वेअर ब्रॅकेट ओपन प्रोग्रामर, अशा तिन्ही गोष्टी होणार आहे आणि त्यानंतर हे 3 वेळा क्लोज होईल, असं आउटपुट आपल्याला येईल. बघूया आपण चेक करूया. हा डेस्कटॉपवरच मी केलं, डेस्कटॉपला गेलो. ओके ओके, डेस्कटॉपवर आलो आपण. सिंक्रो डॉट जावा प्रोग्राम कंपाइल झाला, आता रन करूया. बघा हा आउटपुट आपल्याला कसं आलं बघा, स्क्वेअर ब्रॅकेट 3 टाइम ओपन आणि लास्टला ज्यावेळी होतं तर हे ब्रॅकेट क्लोज होतं शेवटच्या प्रोसेसला आणि नंतर मग इथं आपण स्लिप मेथड दिले त्यामुळे हे दोन्ही क्लोज होतात आणि मग आपलं आउटपुट एंड होतं. आता ऍक्च्युली कसं व्हायला पाहिलं होतं, पहिल्यांदा हा स्क्वेअर ब्रॅकेट प्रिंट, नंतर वेलकम, नंतर स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लोज, पुन्हा त्यानंतर प्रोग्रामचा चालू तो क्लोज आणि नंतर न्यूचा चालू आणि तो क्लोज, असं व्हायला पाहिजे होतं ऍज पर द प्रोग्राम. आता या प्रोग्राम मध्ये बघा इथं हे प्रिंट झाल्यानंतर इथं थ्रेड स्लिप दिलाय, म्हणजे हा पहिला ऑब्जेक्ट आहे तो स्लिप मोडला गेला 1000 सेकंड साठी, त्यामुळे हे आउटपुट आपल्याला दिसलं नाही त्यावेळी. ओके, आता सपोज जर मी इथं टाइम चेंज केला, कमी केला टाइम, तर ते मध्ये आधी कुठेतरी येईल. बघा आपण चेक करू. बघा इथं 2दा ओपन झालं, 3दा सेमच झालं. किती आपण टायमिंग कमी केलं तरी पहिल्यांदा ती प्रोसेस कंप्लीट होईल आणि त्यानंतर थ्रेड एक्झिक्यूट होईल.
ओके, आउटपुट सेमच येते, आपल्याला काही फरक नाहीये. ठीक आहे, तर त्यासाठी आपल्याला काय करायला लागेल बघा, या फाईल मध्ये दिले. त्यासाठी आपल्याला सिंक्रोनायझेशन यूज करायला लागेल. इन द अबव प्रोग्राम द ऑब्जेक्ट एफ न्यू, मोठं करूया जरा. In above program, the object f new of the class first is shared by all 3 running threads. आता इथं जो ऑब्जेक्ट बनवलाय फर्स्ट, तो या तिन्ही क्लासच्या ऑब्जेक्टनी यूज केलाय. ओके, एफ न्यू तो शेअर केला, म्हणजे इथं शेअर रिसोर्सेस काय झाला, हा एफ न्यू ऑब्जेक्ट झाला. आता बघा, या मेथड मध्ये आपण तिन्ही याला सिंक्रोनाइज केलेलं आहे. त्यानंतर आपण सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज केलाय बघा. सिंक्रोनाइज मेथड मध्ये फक्त आपण सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज केला, आणि सिंक्रोनाइज मेथड मध्ये आपण बघा, सेकंड मेथड आहे सिंक्रोनाइज मेथड, सिंक्रोनाइज ब्लॉक. तर याच्यामध्ये आपण ब्लॉकलाच डायरेक्ट सिंक्रोनाइज करतो, म्हणजे फक्त सिंक्रोनाइज आणि तो ऑब्जेक्ट रन मेथड मध्ये आपण पास करतो. त्यामुळे तो ब्लॉक काय होतो, सिंक्रोनाइज ब्लॉक होतो. ओके, आता हाच प्रोग्राम बघा, मगाचा प्रोग्राम आपण सिंक्रोनाइज कीवर्ड थ्रू बघितला. आता हाच प्रोग्राम सेम आपण ऑलरेडी मी नोटपॅड मध्ये सेव्ह केलाय. इथं आपण सिंक्रोनाइज एप ऑब्जेक्ट केलाय. आता तोच आपण रन करून बघूया. सेम आउटपुट वी गेट. दोन वेगवेगळ्या मेथड आहेत, एक सिंक्रोनाइज कीवर्ड आणि दुसरा आहे सिंक्रोनाइज ब्लॉक. सिंक्रोनाइज ब्लॉकला फक्त आपण काय केला, चेंज बघा, इथं चेंज केला सिंक्रोनाइज एप ऑब्जेक्ट, आणि त्याच्यामध्ये आपण डिस्प्ले ऑब्जेक्ट थ्रू डिस्प्ले मेथड कॉल केली, हा ब्लॉक दिलाय, म्हणून याला सिंक्रोनाइज ब्लॉक मेथड म्हणतात. आता त्यानंतर आहेत बघा, तीन ऑब्जेक्ट आहेत, तीन मेथड आहेत, वेट, नोटिफाय आणि नोटिफाय ऑल. त्यामध्ये पहिला वेट काय करतं, तर जर एखादी थ्रेड एखादी शेअर प्रोसेस ऍक्सेस करत असेल, तर त्यावेळी दुसरा थ्रेड काय करतो, वेट मेथड कॉल करतो, आणि जोपर्यंत पहिला थ्रेड फ्री होत नाहीये तोपर्यंत तो काय करतो, वेट स्टेट मध्ये राहतो. त्यासाठी बघा, सिंक्रोनाइज ब्लॉक ऑब्जेक्ट, इथं सिंक्रोनाइज ब्लॉक आपण राईट केलाय, वाईल नॉट कंडिशन ब्लॉक ऑब्जेक्ट डॉट वेट. आता इथं लॉक ऑब्जेक्ट डॉट वेट आपण कॉल केलाय. ओके, तोपर्यंत तो वेट करतो. नेक्स्ट आहे नोटिफाय. नोटिफाय काय करतं की इट वेकअप्स द सिंगल थ्रेड दॅट कॉल्ड वेट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. इट शुड बी नोटेड दॅट द कॉलिंग नोट. ज्यावेळी एखादी मेथड वेट मध्ये त्या थ्रेडनं वेट मेथड कॉल केले, तर ज्यावेळी पहिला थ्रेड हा रिसोर्स फ्री करेल त्यावेळी दुसरा थ्रेड जो आहे तो जी वेट मेथड आहे त्याला नोटिफाय करेल. त्यासाठी आपण नोटिफाय मेथड यूज करतो. बघा, त्याचं सिंटॅक्स लॉक ऑब्जेक्ट, आणि इथं आपण नोटिफाय कॉल केली, बरोबर ना. आणि नेक्स्ट नोटिफाय ऑल आहे. नोटिफाय ऑल काय करतो की ज्यावेळी आपण जेवढ्या सगळ्या वेट मेथड्स आहेत त्यांना सगळ्यांना नोटिफाय करण्यासाठी नोटिफाय ऑल मेथड यूज केली जाते. तर सिंक्रोनाइज लॉक ऑब्जेक्ट आणि इथं लॉक ऑब्जेक्ट थ्रू नोटिफाय ऑल मेथड कॉल केली जाते. तर इथं आपलं सिंक्रोनायझेशन संपलंय. जर तुम्हाला काही डाऊट असेल, काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही विचारू शकता आपल्या व्हॉट्सअप मेसेजवर. तर थँक्यू फॉर वॉचिंग.